Morning. Today we are going to discuss about emerging concepts on environmental friendly agriculture. എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചർ, അതായത് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ കാർഷിക വൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് ഒന്ന് രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ മോഡേൺ ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രികൾച്ചറിലെ മോഡേൺ ടെക്നോളജികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത്. സം ഓഫ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ് വിച്ച് വി ആർ യൂസിങ് ഇൻ മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ. അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പല ടെക്നോളജീസും ഉണ്ട്. ആ ടെക്നോളജീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. മോഡേൺ ടെക്നോളജീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാം. ഇങ്ങനെ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൽ there are so many technology. We know that technology is advancing into every areas of knowledge, every field of activity, into every field of activity of human beings. So technology is we cannot live without technology. ടെക്നോളജി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൺകറിങ് എവറി ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്. Every aspects of human life are conquered by this technological advancement. And we cannot exempt agriculture also from this advanced technology. That is, agriculture is also not an exemption for this advancement of technology or invasion of technology. So the technology has invaded agricultural sector also. So it has conquered agricultural sector also. So we are now going to discuss about some of the technologies, environmental friendly technologies that are adopted in agriculture. അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ സെൻസേഴ്സ്. സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ സെൻസേഴ്സ്. Soil sensors or water sensors. So this is one environmental friendly technique or a new technology that is used for with an immediate effect. So this technology or soil and water sensors has an immediate effect on agricultural sector. That is an equipment which have an immediate effect. So what is the peculiarity of the soil and water sensors is that these sensors can detect moisture as well as nitrogen level in soil. So it can detect. So using this technology or using this soil and water sensors, we can understand or we can detect the moisture as well as nitrogen levels in soil. So we can understand how much water is there in the soil or how much nitrogen content is there in the soil. All these can be understood with the help of this soil and water sensors. So we can use this information in the farm. So by using the soil and water sensors, we can understand that whether how much nitrogen is contained in the soil or how much water content is there in the soil. So using this information about water content as well as nitrogen content, we can determine when to water or when to fertilize this soil rather than depending on a predetermined schedule. So we can using this information, we can use the soil and water sensors for understanding the soil nitrogen content as well as water content in the soil. And using this information, we can decide when to water the soil or when to add fertilizers to the soil. So there is no need for depending on a predetermined schedule. So usually we use a predetermined schedule. We already decided schedule for adding manure or adding water into the soil. We decide either we decide or weekly watering or weekly manuring or weekly or monthly manuring, etc. But using this using these soil and water sensors, we can understand how much nitrogen is there in the soil or how much water is there in the soil, and thus we can decide when to water the soil or when to add nitrogen content into the soil or when to add fertilizers into the soil. Thus, these sensors are very durable one, as well as it is a very attractive equipment, and at the same time it is
very inexpensive. That these sensors, that is soil and water sensors are very inexpensive machines, as well as they are durable, as well as they are very attractive in nature. So even the family farms, that is small farms, can use this soil and water sensors because they are affordable to the small and marginal farmers, because they are less expensive, as well as they are durable. That is, they can, even the small family farms can use these in their lands, throughout their land, and thus there are so many benefits for the soil and water sensors. അപ്പം ചെറിയ കർഷകർക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇനെക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, ഡ്യൂറബിൾ ആണ്, അവർക്ക് പോലും ഈ സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ സെൻസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ദർ ആർ സോ മെനി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫോർ ദ സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ സെൻസേഴ്സ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ്, അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്, more efficient use of resources. So with the use of the soil and water resources, we can efficiently use the resources. So that is, resource efficiency is provided with the use of the soil and water sensors, because when we know when to water the plant or when to fertilize the plant, so there is no need for fertilizing the soil or watering the soil when there is water content or fertilizer content in the soil. If we do not know anything about the soil content or water content or fertilizer content, we will again add manure into the soil, but that will be a wastage. So we need to water the plant or fertilize the plant only when there is a need. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് എന്താണ് ഇട്ടാൽ മതി, ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട മാനുവർ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം there is a more efficient use of റിസോഴ്സസിന് വളരെ കാര്യക്ഷമമായ ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ടാവും. Then lowered cost, that will reduce the cost. But we have already said that using this soil and water sensors, it is very inexpensive ആണ്, വളരെ ചിലവ് കുറവാണ്. മാത്രമല്ല എന്താണ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ്. സോ എങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം മാനുവർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ മാനുവർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് വളം വാങ്ങേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യവും വളവും അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ വാട്ടറൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കൂടും. വാട്ടർ ഇറിഗേഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടും, മാനുവറിങ്ങിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടും. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ദർ വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് കോസ്റ്റ്. എന്ത് കുറയും, കോസ്റ്റ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മാത്രമല്ല, it helps the farm to be more environmental friendly by conserving water, limiting erosion, and reducing fertilizer level in local rivers and lakes. So it can be environmental friendly ആവാം. എങ്ങനെയാണ്? ബൈ കൺസർവിങ് വാട്ടർ. എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്? when we need to put water, or we need to water the plant only when there is a need. അങ്ങനെ കൺസർവിങ് വാട്ടർ, ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു കൺസർവ് വാട്ടർ, ദാറ്റ് വിൽ ലിമിറ്റ് ഇറോഷനെ തടയും, മണ്ണൊലിപ്പ് തടയും. മാത്രമല്ല, റെഡ്യൂസ് ഫെർട്ടിലൈസർ ലെവൽസ് കുറയും. മണ്ണിൽ ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും അങ്ങനെ എന്താണ്, ലോക്കൽ റിവേഴ്സിലും ലേക്സിലും ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വളത്തിൻ്റെ അംശം കുറയാൻ കാരണമാകും. കാരണം നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസർ കണ്ടൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ലേക്സിലും തൊട്ടടുത്തുള്ള ലേക്സിലും റിവേഴ്സിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ കണ്ടൻറ്റ് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ സെൻസേഴ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ friendly technique we are adopting in agriculture in the modern era or in the modern periods. Next is weather tracking. Another environmental friendly method is weather tracking. Weather tracking means we are tracking the weather. We are tracking the climatic condition. What about the climate? What is the weather condition of today? Or what will be the weather condition of next week? We are tracking it. We are understanding it. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളതിനെ വെതറിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വെതറിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച്, വെതറിൻ്റെ ഒരു കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് വെതർ ട്രാക്കിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിറ്റ് ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് വെതർ മോഡലിംഗ്. കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് വെതർ ടെക്നിക്കാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കമിങ് ഇൻക്രീസിംഗ്ലി സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ്. വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെതർ ട്രാക്കിംഗ് ടെക്നിക്ക്, വെതർ മോഡലിംഗ് ടെക്നിക്കുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. ഇപ്പം ദർ ആർ ഓൺലൈൻ വെതർ സർവീസസ് ദാറ്റ് വിൽ ഫോക്കസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ.
അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ വെതർ സർവീസസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ആർ ഫോക്കസിങ് മ്യൂർലി അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ഫാമേഴ്സ് ക്യാൻ യൂസ് ദീസ് സർവീസസ്. ഈ സർവീസസ് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അവർക്ക് എന്താണ് ഓൺ ബോർഡ്, അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ വഴിയും മാത്രമല്ല ദേ ക്യാൻ എന്താണ് യൂസ് ദിസ് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഫാം ടെക്നോളജിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള മറ്റ് ഫാം ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്, അതിലൂടെ ഉപയോഗിക്കാം. മാത്രമല്ല മൊബൈൽ ആപ്സിലൂടെയും അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. Thus they can understand about that is through a consumer smartphone they can access this weather services. Weather information servicesനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. either through ഓൺബോർഡ് സർവീസസ്, എന്താണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ഓൺബോർഡ് സർവീസിലൂടെ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഫാം ടെക്നോളജിയിലൂടെ കിട്ടും. ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് അവരുടെ കയ്യിൽ അവർക്ക് കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അവർ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫാം ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലുള്ള മൊബൈൽ ആപ്സിലൂടെയും നമുക്ക് ഈ ഫാമേഴ്സിന് ഈ വെതർ സർവീസസിനെ കുറിച്ച് വെതർ സർവീസസ് ലഭ്യമാകും. So this technology can give farmers enough knowledge about frost, hail and other weather. അപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഫാമേഴ്സിന് കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും അബൌട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ്, മഞ്ഞ് വീഴ്ചയോ ഹെയിൽ, ആലിപ്പഴം വീഴ്ച, അത് കണക്കിന് മറ്റു കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വെതർ ട്രാക്കിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വെൻ ദ ഫാമേഴ്സ് ഹാവ് ഇനഫ് നോളജ് അബൌട്ട് ദ വെതർ കണ്ടീഷൻസ് ഓർ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് ഓർ അബൌട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ്, ദേ ക്യാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ദ ക്രോപ്സ് ഓർ ലീസ്റ്റ് or they can reduce the losses to a significant degree. അപ്പോൾ അങ്ങനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നുകിൽ ക്രോപ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവർക്ക് ഈ പിന്നെ നഷ്ടം കുറയ്ക്കെങ്കിലും ചെയ്യാം. ദേ ക്യാൻ മിറ്റിഗേറ്റ് ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ടു എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഗ്രി. വളരെ വലിയ അളവോട് വളരെ വലിയൊരു തോതിൽ ഈ ലോസ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഏതിലൂടെ പറ്റും, വെതർ ട്രാക്കിങ്ങിലൂടെ പറ്റും. വെതർ ട്രാക്കിംഗ് ടെക്നിക്സ് അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ലഭ്യമാകും, or it will be available through handheld machines technology, or it will be available in their own mobile apps. മൊബൈൽ ആപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും. So using this technology they can understand about future or about the they can understand about the frost, hails or other weather conditions or weather changes. Thus they can take precautions against any crop loss or they can reduce the losses using this weather tracking technology. So that is the second important one, weather tracking technology. First is soil and water sensors. Third one, satellite imaging. That is another important technique, environmental friendly technique adopted in agriculture, satellite imaging. Satellite imaging means that is also another sophisticated technology which is allowed for real time crop imagery. So we can get an image of the crop at the real time, at the proper timing. They can get a real time, that is there will be a live telecast of the images of the ക്രോപ്സിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ ആയിരിക്കത്തില്ല. ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ മീൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഒരു പക്ഷിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ ആയിരിക്കത്തില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് 5 meters പിക്സൽസ് ആൻഡ് ഈവൻ ഗ്രേറ്റർ. 5 മീറ്റർ പിക്സലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും ക്രോപ്പിനെ കുറിച്ച് കിട്ടുക. ഇപ്പോൾ ഒരു കർഷകന് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അയാളുടെ കൃഷിയിടം കാണാൻ പറ്റും. വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജിങ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ കൃഷി എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്, കൃഷി വളർന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കീടങ്ങളുണ്ടോ, അതായത് 5 മീറ്റർ പിക്സൽ വലിപ്പത്തിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരു പക്ഷിയുടെ ഒരു ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ ആയിരിക്കത്തില്ല കാണുന്നത്. ഒരു പക്ഷി മുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ അല്ല കിട്ടുന്നത്. 5 മീറ്റർ പിക്സൽ വലിപ്പത്തിൽ ഒരു ഇമേജ് കാണാനായിട്ട്, അതിനേക്കാൾ വലിപ്പത്തിൽ ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസൊല്യൂഷനിലുള്ള വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്രോപ്പ് ഇമേജ് കിട്ടുമ്പോൾ ക്രോപ്പ് ഇമേജറി ഹെൽപ്സ് എ ഫാമർ ടു എക്സാമിൻ ക്രോപ്സിനെ കുറിച്ച് അയാൾക്ക് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റും. ഇഫ് he is not even though he is not standing there standing nearby the
ഫാമിനടുത്ത് നിന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഹീ സ്റ്റാൻഡിങ് നിയർ ദ ഫാം. ഫാമിനടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. ഹി ഓർ ഷീ വിൽ ഗെറ്റ് എ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് 5 മീറ്റർ പിക്സൽസ് ആൻഡ് മോർ. അതിനേക്കാൾ കൂടിയ 5 മീറ്റർ പിക്സലിനേക്കാൾ കൂടിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള റെസൊല്യൂഷനിലുള്ള എന്ത് കാണാൻ പറ്റും, ഒരു ഇമേജ്, ക്രോപ്പിൻ്റെ ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജിങ്ങിലൂടെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എന്താണ്, ഈവൻ ദോ ദേ ആർ ഈവൻ റിവ്യൂയിങ് ദീസ് ഇമേജസ് ഓൺ എ വീക്ക്ലി ബേസിസ്, ദേ ക്യാൻ സേവ് എ കൺസിഡറബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് മണി. അല്ലേ, ഈ ഫാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ആഴ്ചയിൽ മാത്രം ഒരു ഇമേജ് കിട്ടിയാൽ പോലും അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ഈ ഫാമിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്പിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് വിലയിരുത്താൻ പറ്റും. ദേ ക്യാൻ സേവ് മണി ആൻഡ് ടൈം. മണിയും ടൈമും, അതായത് ദേ ക്യാൻ സേവ് മണി ഓഫ് ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ മണി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദേ ക്യാൻ സേവ് ടൈം ഓൾസോ, ടൈമും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എന്താണ്, വീക്ക്ലി ബേസിസിൽ നോക്കിയാൽ പോലും അവർക്ക് ടൈമും അതുപോലെ തന്നെ മണിയും സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം ദിസ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ക്രോപ്പ്, സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ സെൻസസ്. അപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജി നമുക്ക് സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ സെൻസസ് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ഫാമേഴ്സ് ക്യാൻ റിസീവ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അലോങ് വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജസ് വെൻ ഡേഞ്ചർ ത്രഷോൾഡ് ആർ മെറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ടും കൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അതായത് സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ ടെക്നോളജി ഉണ്ട്, അതും ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജിംഗ് കൂടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, കൃത്യമായ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അവർക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, കൃത്യമായ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജുകളും കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ ടെക്നോളജി നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ദി ടെക്നോളജി വിത്ത് ക്രോപ്പ്, സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ സെൻസേഴ്സ്. ക്രോപ്പ് സെൻസേഴ്സും സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ സെൻസേഴ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we can get notifications along with appropriate images. നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കിട്ടും, കൃത്യമായ ഇമേജസും കിട്ടും. നമുക്ക് ഏത് ഇമേജസിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏത് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട സമയമാണോ അല്ലെങ്കിൽ വളം ചേർക്കേണ്ട സമയമാണോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. നമുക്ക് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പെർവേസീവ് ഓട്ടോമേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 എണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് വൺ സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ സെൻസേഴ്സ്, സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വെതർ ട്രാക്കിംഗ്, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജിംഗ്, ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് പെർവേസീവ് ഓട്ടോമേഷൻ. പെർവേസീവ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എന്താണ്, നമ്മൾ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ്. പെർവേസീവ് ആക്റ്റീവ് ഓട്ടോമേഷൻ ഈസ് ആൻ ആക്റ്റീവ് ടേം ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ടെക്നോളജി ഇൻഡസ്ട്രി. അഗ്രികൾച്ചർ ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് പെർവേസീവ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് എനി ടെക്നോളജി ദാറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ഓപ്പറേറ്റർ വർക്ക് ലോഡ്. അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എനി ടെക്നോളജി ദാറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ഓപ്പറേറ്റർ വർക്ക് ലോഡ്. അപ്പോൾ അതായത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ വർക്ക് ലോഡിനെ കുറയ്ക്കുന്ന എന്ത് ടെക്നോളജിയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, പെർവേസീവ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന പേരുകൊണ്ട് വിളിക്കാം. ആ പെർവേസീവ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് an active term which is used in agriculture technology. Agriculture technology ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആക്റ്റീവ് ടേം ആണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെഫേർഡ് ടു എനി ടെക്നോളജി ദാറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ഓപ്പറേറ്റർ വർക്ക് ലോഡ്. ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ വർക്ക് ലോഡ് കുറയ്ക്കുന്ന ഏതൊരു ടെക്നോളജിയെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, പെർവേസീവ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാം. അതായത് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്ററുടെ വർക്ക് ലോഡിനെ കുറയ്ക്കുന്ന ഏതൊരു ടെക്നോളജിയെയും നമുക്ക് പെർവേസീവ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. പെർവേസീവ് ഓട്ടോമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ആക്റ്റീവ് ടെക്നോളജി വിച്ച് ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ. സോ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം. ഓട്ടോണമസ് വെഹിക്കിൾസ് വിച്ച് ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ റോബോട്ട്സ്. റോബോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോണമസ് വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടാവാം. തനിയെ റോബോട്ടിനാൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവാം. റിമോട്ട്ലി ത്രൂ ടെർമിനൽസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ പ്രിസിഷൻ, അതായത് ടെർമിനൽസ് വഴി റോബോട്ടിലൂടെ വഴിയോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോണമസ് വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഉദാഹരണമാണ് RTK നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. RTK നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നൊരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. അത് റോബോട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് RTK നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ RTK നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം പോലെ, അതായത് ഈ അത് RTK നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നമുക്ക് സീഡിങ്ങും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനും കൃത്യമായിട്ട് എപ്പോഴാണ് വിത്തിടേണ്ടത്, എപ്പോഴാണ് വളമിടേണ്ടതെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ റൂട്ടുകൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് മേക്സ് സീഡിങ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ റൂട്ട്സ് ആസ് ഓപ്റ്റിമൽ ആസ് പോസിബിൾ. അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ്, RTK നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വിത്തിടുന്ന സ്ഥലവും വളമിടുന്ന റൂട്ടുകളും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സാധ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് ഈ പെർവേസീവ് ഓട്ടോമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ഈ പെർവേസീവ് ഓട്ടോമേഷൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യും, അതായത് ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഈ ഓട്ടോണമസ് വെഹിക്കിൾസ് ആണ്. നമ്മൾ അതായത് റോബോട്ട് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടെർമിനൽസ് വഴിയും ഒക്കെ റിമോട്ട് ദൂരത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ടെർമിനലുകൾ വഴി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന, അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സീഡിങ്ങിനും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനും, അതായത് വളമിടുന്നതിനും വിത്തിടുന്നതിനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് പെർവേസീവ് ഓട്ടോമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മിക്കവാറും എല്ലാ ഫാമിംഗ് ടെക്നോളജിയും നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയൊക്കെ ദേ ആർ ഹാവിങ് ഐസോബസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഐസോബസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മൾ BIS സ്റ്റാൻഡേർഡ്, BIS ഹാൾമാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു നിലവാരം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. 916 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്, നിലവാരം തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഐസോബസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ നിലവാരമാണ് ഐസോബസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഐസോബസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഒരെണ്ണമാണ് ഈ ഈ പെർവേസീവ് ഓട്ടോമേഷനിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഫാമേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പൈൻസ്, ട്രാക്ടേഴ്സ്, ബെയിലേഴ്സ്, ഇത് കൃഷി കൊയ്യാനെടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ടറുകൾ, കമ്പൈനുകൾ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും നമ്മൾ വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള, അതായത് ഇത് പറയുന്നത് ദേ ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ എ പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ മാനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഐസോബസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവയുമാണ്. മാത്രമല്ല ഇവയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ വളരെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള മെഷീൻസും അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സുമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെർവേസീവ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ടെക്നോളജി, അതായത് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ വർക്ക് ലോഡ്, അതായത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ വർക്ക് ലോഡ് കുറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജി നമ്മൾ പറയുന്നത് പെർവേസീവ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ റിമോട്ട് സെൻസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ റിമോട്ട് സെൻസറിങ് ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഈ റോബോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സീഡിങ്ങിനും വളമിടുന്നതിനും ഫെർട്ടിലൈസേഷനും, അതായത് വിത്തിടുന്നതിനും ഒക്കെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മിക്കവാറും എല്ലാ ഫാമിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും ഈ ഐസോബസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഫാമിംഗ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഈ കമ്പൈൻസും ട്രാക്ടേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ മാനറിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വെച്ചാൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, പെർവേസീവ് ഓട്ടോമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മോഡേൺ ടെക്നോളജിക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. നെക്സ്റ്റ് 5th വൺ ഈസ് മിനി ക്രോമസോമൽ ടെക്നോളജി. ക്രോമസോം എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ക്രോമസോംസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? സോ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് എക്സൈറ്റിംഗ് അഡ്വാൻസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ടെക്നോളജി ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ എ വെരി ടൈനി പാക്കേജ്. വളരെ ചെറിയ പാക്കേജിൽ വരുന്ന ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ടെക്നോളജിയാണ് ഈ മിനി ക്രോമസോമൽ ടെക്നോളജി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വളരെ മിനി മീൻസ് സ്മോൾ ക്രോമസോം. അപ്പം മിനി ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ സ്ട്രക്ചർ, വളരെ ചെറിയ ഒരു ഘടനയാണ്. വിതിൻ എ സെൽ, ഒരു സെല്ലിനകത്തുള്ള വളരെ ചെറിയ ഒരു ഘടനയെ നമ്മൾ മിനി ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വെരി ലിറ്റിൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ബട്ട് ക്യാൻ ഇൻ ലേമൻസ് ടേംസ് ഹോൾഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ മിനി ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ലിനകത്തുള്ള ഒരു കോശത്തിനകത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ്, ഒരു ചെറിയ ഘടനയാണ് നമ്മൾ ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ചെറിയൊരു ഘടനയാണ് മിനി ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വളരെ ചെറിയ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലായിരിക്കും, ജനിതക ഘടകങ്ങളായിരിക്കും ഉള്ളത്. അതെന്ന് പറയുമ്പം പക്ഷേ ആ വളരെ ചെറിയ ജനിതക ഘടകമാണെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്ത് ധാരാളം ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഘടനയെ ഒരു സെല്ലിനകത്തുള്ള ഒരു കോശത്തിനകത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ഘടനയെ നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് മിനി ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മിനി ക്രോമസോമുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ സ്മോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിതിൻ എ സെൽ ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വെരി ലിറ്റിൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. വളരെ ചെറിയ ജനിതക വസ്തുക്കളടങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ സെല്ലിനകത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്ട്രക്ചർ ഘടനയാണ് നമ്മൾ മിനി ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടെയ്ൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. അതിനകത്ത് ധാരാളം ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നാണ് ഈ മിനി ക്രോമസോം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഈ മിനി ക്രോമസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ദാറ്റ് യൂസിങ് ദീസ് മിനി ക്രോമസോം അഗ്രികൾച്ചറൽ ജെനറ്റിസിസ് ദേ ക്യാൻ ആഡ് ഡസൻസ് ആൻഡ് പെർഹാപ്സ് ഈവൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ട്രേറ്റ്സ് ടു എ പ്ലാൻ. അപ്പോൾ ഈ മിനി ക്രോമസോമുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലെ ബയോളജിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. അതായത് ജെനറ്റിസിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ജെനറ്റിസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബയോളജിസ്റ്റുകൾ, ജീനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, ജീനുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ബയോളജിസ്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ജെനറ്റിസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ജെനറ്റിസിസ്റ്റുകൾ ഇതുപയോഗിച്ചു എന്താണ്, ഈ ധാരാളം ഈ മിനി ക്രോമസോമുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം ഡസൻ കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ 100 കണക്കിന് പ്രത്യേകതകൾ ഒരു ചെടിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ മിനി ക്രോമസോമുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മിനി ക്രോമസോമുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെടിക്ക് തന്നെ ധാരാളം സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും, ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ ബയോളജിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിസിസ്റ്റുകൾക്ക് കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ, ഈ ട്രെയ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളുള്ളവയായിരിക്കും. അതായത് ഡ്രോട്ട് ടോളറൻസ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ള ചെടികൾക്ക് ഡ്രോട്ടിനെ, വരൾച്ചയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തടയാൻ പറ്റും. വരൾച്ചയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താണ്, വരൾച്ചയ്ക്കെതിരെ വളരെയധികം പോരാടി നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെടികളായിരിക്കും. മാത്രമല്ല നൈട്രജൻ യൂസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വളരെയധികം എന്താണ്, വളരെയധികം എന്താ പറയുക, വളരെയധികം ഒരു ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി നിലനിർത്തുന്ന ഒന്നായിരിക്കും. നൈട്രജൻ യൂസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് നൈട്രജൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നവയായിരിക്കും. അത് കണക്ക് തന്നെ വളരെയധികം ഡ്രോട്ടിനോട്, വരൾച്ചയ്ക്ക് എതിരെ പോരാടി നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുള്ള ചെടികളായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്, ഈ മിനി ക്രോമസോംസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മിനി ക്രോമസോമൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ക്രോമസോംസ് ഒരിക്കലും മാറ്റുന്നില്ല. ഈ ചെടിക്കകത്തുള്ള ഒറിജിനൽ ക്രോമസോമിൽ മാറ്റം വരുത്തില്ല. പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വേറെ കുറേ സ്വഭാവങ്ങൾ ഈ ചെടിക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം എന്താണ്, കുറച്ചും കൂടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും, വൈഡർ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ ആക്ച്വൽ സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും മാറുന്നില്ല. പക്ഷേ അഡീഷണലായിട്ട് കുറച്ച് അഡീഷണൽ ട്രെയ്റ്റ്സ്, അഡീഷണൽ സ്വഭാവങ്ങൾ ആ ചെടിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി ഫാസ്റ്റർ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഫ്രം കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ നിന്ന് എന്താണ്, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു അംഗീകാരം, ഇത് വാങ്ങുന്നവരിൽ നിന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു അംഗീകാരം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് മിനി ക്രോമസോമൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മിനി ക്രോമസോം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ സ്ട്രക്ചർ ഇൻസൈഡ് എ സെൽ ആൻഡ് that will be a small genetic material but that will contain a lot of information. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിനി ക്രോമസോംസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ്, വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ നമ്പർ ഓഫ് ട്രെയ്റ്റ്സ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റ്. ഒരു പ്രത്യേക ചെടിക്ക് ധാരാളം സ്വഭാവങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ ട്രെയ്റ്റ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്വഭാവം ഒരിക്കലും മാറില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിന് വളരെയധികം ഡ്രോട്ട് ടോളറൻസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഡ്രോട്ടിനിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം കിട്ടുന്ന ഒരു ചെടിയായിരിക്കും അത്. നൈട്രജൻ യൂസിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ കാര്യക്ഷമതയുള്ള ഒരു ചെടിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മിനി ക്രോമസോമൽ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ചെടികളെന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് technology, modern technology which is used in agriculture sector. Next is RFID technology. RFID means radio frequency identification. RFID means radio frequency identification. Radio frequency identification ചുരുക്കപ്പേരാണ് RFID എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are associated with farming yields. These sensors provide information associated with farming yields. കാർഷിക ഉൽപ്പന്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷനാണ് ഈ RFID ടെക്നോളജിയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. RFID ടെക്നോളജി ദീസ് സെൻസേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ക്രോപ്പ് yields. അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കൺസിഡർ എ ബാഗ് ഓഫ് പൊട്ടറ്റോസ്. നമ്മളൊരു ബാഗ് പൊട്ടറ്റോസ് കണ്ടു, അതിലൊരു ബാർകോഡ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ ബാർകോഡ് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, വി ക്യാൻ ഈവൻ നോ എബൌട്ട് ദ സോയിൽ ദാറ്റ് ഈൽഡ് ഇടാം. അപ്പോൾ ഏത് മണ്ണിലാണോ ഇത് കൃഷി ചെയ്തത് എന്ന് വരെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. അത്ര വരെ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്ഡ് ആണ്. അതാണ് RFID ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാന RFID ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പേര്. അതായത് ഈ ഡേറ്റ ആർ ക്യാപ്ചേർഡ് ബൈ റേഡിയോ വേവ്സ്. The data which are encoded are captured by radio waves.
അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എൻകോഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഡേറ്റ നമുക്ക് റേഡിയോ വേവ്സ് ഉപയോഗിച്ചു, അപ്പം റേഡിയോ കിരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് RFID ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ബാഗ് ഒരു സഞ്ചി പൊട്ടറ്റോസിനകത്ത് ബാർകോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബാർകോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് അറിയാം, കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതിനകത്ത് ഏത് ക്രോപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഈൽഡാണ്, ഏത് മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഈ ഈൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട്, ഈ വിളവെടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ഭാവിയിൽ ഈ ഫാമേഴ്സിന് അവർ സ്വയം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ലോയലായിട്ടുള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അവരുടെ ഈൽഡ് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് പിന്നെ ഈ കൃഷി എവിടെ നിന്നാണ് ചെയ്തതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് RFID ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ്. വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു കൃഷി രീതിയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ഫാമിംഗ് ഓർ വി ആർ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ഇൻ വെർട്ടിക്കലി സ്റ്റാക്ക്ഡ് ലെയേഴ്സ് അല്ലേ, വെർട്ടിക്കലി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നേരെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ലെയറുകളിൽ അല്ലേ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ചില കടകളിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഗ്രില്ലുകളിലിങ്ങനെ ചെടികളിങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂക്കി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുക. അതിനെ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ദ 1950s ദിസ് വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് വാസ് എ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ടോപ്പിക്. 1950s ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിക്ഷനായിരുന്നു, സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ടോപ്പിക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്താണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഇപ്പോൾ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് എ സയൻറ്റിഫിക്കലി വയബിൾ ബട്ട് ഫിനാൻഷ്യലി വയബിൾ ടെക്നോളജി. പക്ഷേ അന്നൊരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആയിരുന്നു, 1950s ഇതൊരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് വളരെ സയൻറ്റിഫിക്കലി വയബിൾ, ശാസ്ത്രീയപരമായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതും സാമ്പത്തികപരമായും വളരെയധികം നമുക്ക് കാര്യക്ഷമമായിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നോളജിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. So that is a component of the urban agriculture sector that is producing food in vertically stacked layers. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫുഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇല്ലേ, വെർട്ടിക്കലായിട്ട് കുത്തനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് ലെയറുകളായിട്ട് പാളികളായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ്. അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് ഈസ് എ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് അർബൻ അഗ്രികൾച്ചർ. പ്രധാനമായിട്ട് അർബൻ ഏരിയാസിലാണ് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. അർബൻ ഏരിയ നമുക്കറിയാം, അർബൻ ഏരിയാസിൽ ദർ ഇസ് എ ലാക്ക് ഓഫ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡിൻ്റെ ഒരു സ്കേഴ്സിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ അർബൻ അഗ്രികൾച്ചറിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഫുഡ് ഇൻ വെർട്ടിക്കലി സ്റ്റാക്ഡ് ലെയേഴ്സ്. അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ലെയറുകളിൽ പാളികളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദർ ആർ സോ മെനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫോർ ദ വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് ടെക്നോളജി. വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് ടെക്നോളജിയിൽ ധാരാളം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയാം? ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എബിലിറ്റി ടു ഗ്രോ വിതിൻ ഏർബൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ്. എവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അർബൻ പരിസ്ഥിതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. ആൻഡ് ദസ് ഹാവ് ഫ്രഷർ ഫുഡ്സ് അവൈലബിൾ ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് ലോവർ കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കിട്ടും, കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പോൾ അർബൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സിൽ വളരെ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്, കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ഫുഡ് കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ എബിലിറ്റി ടു ഗ്രോ വിതിൻ ഏർബൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദസ് ഹാവ് ഫ്രഷർ ഫുഡ്സ് അവൈലബിൾ ഫാസ്റ്റർ അറ്റ് ലോവർ കോസ്റ്റ്. ചിലവ് കുറഞ്ഞ് ഫാസ്റ്ററായിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കിട്ടാൻ സഹായിക്കും. ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ഈവൻ ടു urban environments. Farmers and in all areas can use this to make better use of available land. അപ്പം ഈ അർബൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സിൽ മാത്രമല്ല, ഫാമേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ ഏരിയാസ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ്, വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് ടു മേക്ക് അവൈലബിൾ ടു മേക്ക് എ ബെറ്റർ യൂസ് ഓഫ് അവൈലബിൾ ലാൻഡ്. നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഭൂമി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല എന്താണ്, ആൻഡ് ടു ഗ്രോ ക്രോപ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ടു ബി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ അതർ ലൊക്കേഷൻസ്. മറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വയബിൾ അല്ലാത്ത, ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൃഷി പോലും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോർമലി അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള അർബൻ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൃഷി പോലും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മോഡേൺ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുക, കേട്ടിട്ട് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും.